everyone, welcome to Sri Rajiv Gandhi IAS Academy learning series for UPSC. Today's topic is Indian polity, especially basic structure doctrine. So it is very important concept and important doctrine for your prelims as well as your mains examination, especially GS2 paper. Okay, so in this class we need to know four important things. One is related to what is basic structure. Second one is the evolution of basic structure. The third one is related to significance of basic structure. The fourth one related to criticism related to basic structure doctrine. Finally, we will conclude this chapter. Okay, so these are the 4 and 5 important areas you need to discuss. We need to discuss in relation to prelims as well as mains, because prelims la on the previous year questions la, so they will ask sometimes the basic structure doctrine is mentioned in article 13 of our constitution அப்படினு சொல்லி question கேட்பாங்க. So mains no will know that is what you understand by the term basic structure, trace its evolution and also critically analyze அப்படினு சொல்லி questions கேட்பாங்க. So for those questions in relation to critically analyze, we need to know the very important thing, what are the significance of basic structure and also what the critic says about basic structure. These are our objective of our this class. Okay, so let's start the class. So first we need to know what is basic structure doctrine. What is basic structure doctrine? So first point you need to know, basic structure as a concept, basic structure as a word is not mentioned in our constitution. Not mentioned in our constitution. Okay, so first thing you have to know, the word basic structure and also the concept not defined or mentioned in our constitution. Constitution makers, okay, as of now or and also during 1950 itself, basic structure concept does not mentioned in our constitution. This is very important things. அப்ப constitutionல mention பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம ஏன் சார் படிக்கணும் அப்படின்னா, because basic structure as a concept pronounced by a judicial principle. It is a judicial principle. Basic structure அப்படிங்கிறது ஒரு judicial innovation and also it is a judicial principle. Okay, this judicial principle was pronounced during 1973 April 24 in Keshavananda Bharati case. So the very important case we'll discuss, what is Keshavananda Bharati case. This is, I think this is the exact birth date of Mr. Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar oda birthday annikku dhaan basic structure doctrine வந்து evolve ஆச்சு based on the Supreme Court verdict on Keshavananda Bharati versus State of Kerala case full. Okay, so Keshavananda Bharati case la in the judicial principle was evolved. So it is not mentioned in our constitution and also it is a judicial innovation and judicial principle அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். Whether this judicial principle is defined or not. Okay, very important question. It is not mentioned and defined in constitution. It is pronounced by the judiciary, but it not exactly defined by the judiciary. Basic structure அப்படினா என்ன அப்படினு சொல்லி judiciary define பண்ணல, rather than they describe what is basic structure. ரெண்டுக்கு என்ன மீனிங் சார் அப்படினா, descriptionக்கும் definitionக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படினா, so definition in the sense it tells about what exactly the basic structures. So what do you mean by understand universe, or what do you mean by understand by the inflation அப்படினு கேட்டிங்க அப்படினா, there is some prescribed definition for the term.
பட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்முக்கு ஜுடிஷியரியும் சரி கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக்கர்ஸும் சரி எந்த ஒரு டெஃபினிஷனுமே கொடுக்கல. ஏன் அப்படின்னா ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆல்சோ அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அ லிவிங் கான்செப்ட். லிவிங் கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இட் இஸ் எவால்விங். எவால்விங் அப்படின்னா ஸோ டைம் பீரியடுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட் டிஃபர் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஜிபிடி ரைட்ஸ், லெஸ்பியன் கே ரைட்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 years பேக் வரையும் இந்தியாவில் வந்து எதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை. சபரிமலா உமன் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது இந்த காலத்தில் தான் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஏன் சார் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ இந்த கான்செப்டை நம்ம பேச ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா ஸோ சொசைட்டி மாடர்னைஸ் ஆக ஆக புதுசாக ஒரு கான்செப்டை, புதுசான இல்லை மாடர்னைஸ்டு தாட், வெஸ்டர்னைஸ்டு தாட் இருக்கக்கூடாது, மாடர்னைஸ்டு தாட் வந்து நமக்கு எவால்வ் ஆகும். ஸோ அப்போ ஓவர் த பீரியட்ல நம்ம சொசைட்டியோட எவல்யூஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஸ்ட்ரக்சரும் தென் கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஐடியாலஜிஸும் எவால்வ் ஆகிட்டே வரும் இன் லைன் வித் அவர் சொசைட்டி. ஸோ அதனால தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் எவால்விங் இன் நேச்சர். இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எது பேசிக் திங்ஸ், எது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுவும் எவால்விங் இன் நேச்சர் அப்படிங்கிறது ஏன் நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னா ஃபர்தர் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ ஃபைனலாக நீங்கள் யூ வில் கன்க்ளூட் இட் இஸ் லிவிங் அண்ட் எவால்விங் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுப்போம். So first it is not mentioned, it is a judicial principle. Judiciary also not define this, only describe this. So next we need to discuss what is that description and also what is the simple description. அப்போ பேசிக்கா யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா what do you understand by the term the basic structure அப்படின்னு சொல்லி மெயின்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா you should write basic structure is a judicial principle pronounced in Keshavananda Bharati case 1973. It consists of the core fundamental principles. It consists of core fundamental principle which is not subjected to amending power of Parliament. It is the base of our democratic nation. So சிம்பிளா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு பில்டிங்ல இருக்க பில்லர் மாதிரி. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் இஸ் த பில்டிங், this is a base pillar. அப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இது கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா there should be some basic principle which should not be altered at all. எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் எந்த ஒரு சொசைட்டியில் டைனமிக் கான்செப்டுக்காகவும் this core principles, this core fundamental principle should not be amended or altered by the parliament. ஏன் அப்படின்னா parliament is the exclusive authority to amend our constitution. அப்ப parliament should not alter amend those fundamental core principles. அப்ப பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ வெரி ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஒரு பில்டிங்க்கு எப்படி ஒரு பில்லர் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் சில பில்லர் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. Take an example, India is a secular country. இந்தியா வந்து எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்த கண்ட்ரி கிடையாது. இந்தியா ரெஸ்பெக்ட் ஆல் த ரிலீஜியன்ஸ் ஈக்குவலி. அப்போ செக்யூலரிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை அமெண்டிங் பவரை யூஸ் பண்ணி பார்லிமெண்ட்னால அல்டர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் cannot be altered at all by the parliament. This is the because it is a core principle of our parliamentary system. கிளியரா? ஸோ அப்போ வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ ரிபப்ளிக், இந்தியா இஸ் அ ரிபப்ளிக் கண்ட்ரி, தென் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், தென் ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் ஒவ்வொரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்டும் எவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். புரியுதா?
ஸோ அப்போ செக்குலரிசம், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ், பார்லிமெண்டரி சாவர்னிட்டி, இந்த மாதிரி சில கோர் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். அப்போ கிவ் த எக்ஸாஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளால கொடுக்க முடியாது. எது எதெல்லாம் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், எது எதெல்லாம் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஓவர் த பீரியட்ல இப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரா கன்சிடர் ஆகாத விஷயமும் ஃபியூச்சர்ல வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரா நமக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் that basic structure of concept is evolving. ஒவ்வொரு பீரியட்லயும் ஒவ்வொரு கேஸ்லயும் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கான்செப்ட் எவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு நீங்க மெயின்ஸ்ல எழுத வேண்டிய 2 இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ சிம்பிளா இப்போதைக்கு ஜுடிஷியல் கேசஸ்ல நோட்டிஃபை பண்ண சில பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பிரின்சிபல்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஸோ the recent important one is judicial independence, pronounced in NJAC case, that is National Judicial Appointments Commission case la judicial independence pronounced as basic structure, and also the balance between fundamental rights and DPSP pronounced in Minerva Mills case. இந்த கேஸ்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம். பட் இந்த கேசஸ்ல இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஜுடிஷியரி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ we can conclude that the concept of basic structure not mentioned. இப்போ ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ண அப்படின்னா ஸோ வாட் யூ மீன் பை பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ ஜுடிஷியல் பிரின்சிபல் which is not mentioned in our constitution. This is your first line. The second line should be it is a core fundamental principle which is not subjected to amending power of the parliament under article 368, because article 368 is our amending power of parliament. The third point should be it is a very base for our democratic system. Okay, so in the மூணு பாயிண்ட் தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இட் இஸ் வெரி கோர், இட் இஸ் வெரி ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் த கவர்னன்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. Okay, this is what you mean by understand by basic structure of constitution. So next we need to discuss the evolution of basic structure. Okay, so evolution of basic structure la enna padipom appadina, so our constitution was commenced on 1950. The concept of basic structure was evolved in 1973. Okay, so almost in the 23 இயர்ஸில் நடந்த கேசஸ் இதுதான் the evolution of basic structure. Okay, basic structure as a concept evolved during 1973 கேஷவானந்த பாரதி கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். பட் இதுக்கு முன்னாடி what was the state of the concept of basic structure இதை டிஸ்கஸ் பண்ற இந்த கிரைட்டீரியா தான் evolution of basic structure அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Okay, so the first case itself was evolved in 1951 itself. The first case is Shankari Prasad case. The first case is Shankari Prasad case 1951. என்ன கேஸாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கேஸில் தான் ஜுடிஷியல் வேர்டிக்ட் வரும். இந்த ஜுடிஷியல் வேர்டிக்டை பேஸ் பண்ணி தான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து நமக்கு எவால்வ் ஆகும். கிளியரா? ஸோ அப்போ சங்கரி பிரசாத் கேஸ் 1951, இந்த கேஸ் the particular case is related to the first constitutional amendment act of 1951. இந்த சங்கரி பிரசாத் கேஸ் எதுக்கு போட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை சேலஞ்ச் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த சங்கரி பிரசாத் கேஸ் வாஸ் ஃபைல்ட் இன் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் அகேன்ஸ்ட் அவர் இந்தியன் கவர்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஹஸ் டேக் அவே ஆர்டிக்கல் 31 and article 19 subclass 1G. Okay, so first constitutional amendment la enna பண்றாங்க அப்படினா article 31 delete பண்றாங்க,
article 19 subclass 1G delete பண்றாங்க. These both classes deals with right to property. So right to property and delete பண்ணாங்க because it is based on the land reforms which was taken during 1951 by the Indian government. அதை பற்றி டீட்டெயில்டான திங்ஸ் வந்து நீங்கள் பாலிட்டிலையும் படிக்கலாம், எக்கனாமிக் சிலபஸில் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸை பற்றி படிப்பீங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டீல்ஸ் வித் த அப்ரோகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ த deletion of article 31 and article 19 subclass 1G which deals with right to property. Okay, so இந்த first constitutional amendment act challenge பண்ணது தான் சங்கரி பிரசாத் கேஸ். ஸோ இந்த சங்கரி பிரசாத் கேஸில் என்ன கொஷின் அரைஸ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ த எவல்யூஷனில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வெதர் பார்லிமெண்ட் கேன் அமெண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆர் நாட். பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுற ஒரு பவர் இருக்கா இல்லையா. ரெண்டாவது விஷயம், வெதர் த பார்லிமெண்ட் பவர் டு அமெண்ட் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் has limitation or not. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதா நம்ம எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம். ஸோ அப்போ பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுற பவர் இருக்கா இல்லையா, தென் பார்லிமெண்டோட அமெண்ட்மெண்ட் பவர் ஹேஸ் இஸ் லிமிடேஷன் ஆர் நாட், இல்லை அது அன்லிமிட்டட் பவரா, இஸ் தேர் எனி லிமிடேஷன் ஃபார் த பார்லிமெண்ட்ரி பவர் ஆஃப் amending our constitution. இந்த ரெண்டு क्वेश्चनக்கு தான் எல்லா கேஸ் லாஸ்ட்லயும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறோம். This Sankari Prasad case verdicted that first constitutional amendment act is valid. The parliament can amend fundamental rights அப்படின்னு சொல்லி ஒரு verdict கொடுக்குறாங்க. Okay, the parliament can amend fundamental rights அப்படின்னு சொல்லி verdict கொடுக்குறாங்க. Okay, the third important thing is, as we discussed in our fundamental rights chapter, article 13 includes constitutional amendment. இந்த மூணு verdict வந்து சங்கரி பிரசாத் கேஸ்ல கொடுக்குறாங்க. ஏன் ஆர்டிகல் 13 இன்க்ளூட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆர்டிகல் 13ல சப் கிளாஸ் 3ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, the state should not create any law அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் லாவுக்கான டெஃபினிஷன்ல கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதை பற்றி ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஸோ நம்மளோட லெக்சர் சீரீஸில் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள், அதில் வந்து ஆர்டிகல் 13 உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஆர்டிகல் 13 இன்க்ளூட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி verdict கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ த பார்லிமெண்ட் கேன் அமெண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி verdict கொடுக்குறாங்க. ஓகே, the next thing is related to second case. இந்த எவல்யூஷனில் நம்ம செகண்ட் கேஸ் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டுக்குவோம். என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் தட் இஸ் சங்கரி பிரசாத் கேஸில் பார்லிமெண்ட் கேன் அமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. The second one, it is related to Sanjan Singh versus State of Rajasthan. Sanjan Singh versus State of Rajasthan's case 1964. So இந்த கேஸ் எதுக்காக ஃபைல் பண்றாங்க அப்படின்னா, this case was challenged our 17th Constitutional Amendment Act. 17th Constitutional Amendment Act வந்து சேலஞ்ச் பண்றாங்க. So very simple, 17th Constitutional Amendment Act particularly deals with land reforms of states. States oda land reforms act which deals with 9th schedule. 9th schedule பத்தி further classல படிப்போம். So the land reforms act of states வந்து 9th schedule ல include பண்றதுக்கான ப்ராவிஷனுக்கு அகைன்ஸ்டா சஞ்சன் சிங் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவார். தட் இஸ் சஞ்சன் சிங் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். திஸ் கேஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். திஸ் கேஸ் வெரிஃபைட் அண்ட் வேலிடேட்டட் த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த சங்கரி பிரசாத் கேஸ். அப்போ இந்த கேஸை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எஸ் சஞ்சன் சிங் கேஸ் ஆல்சோ
verdicted that the parliament can amend fundamental rights அப்படின்னு சொல்லி verdict கொடுக்குறாங்க. So இந்த ரெண்டு கேஸும் very important because these two cases validated the amending power of our parliament over fundamental rights. Fundamental rights can be amended by parliament அப்படின்னு எந்த கேஸ்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா both Shankari Prasad and Sanjan Singh case. The third very much important case, இந்த கேஸ் தான் அடிக்கடி நியூஸ்லயும் வரும், கொஸ்டின்ஸ்லயும் வரும், நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல அடிக்கடி பார்க்கலாம். That is related to Golaknath case. Golaknath case, that is Golaknath versus State of Punjab. Yes, and the case வந்து ரொம்ப ரொம்ப important அப்படின்னா because this case on 1967, this case also challenged the verdict of Sanjan Singh case and also Shankari Prasad case and also 17th constitutional amendment. In the case la வந்து the Supreme Court verdicted that the parliament should not amend fundamental rights அப்படின்னு சொல்லி ஒரு verdict கொடுக்குறாங்க, which means that the verdict was reversed from Shankari Prasad and Sanjan Singh case. அப்படியே இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க, the judiciary has the power to reverse its own decision. அவங்களோட டிசிஷனை அவங்களே ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், which means that Shankari Prasad கேஸ்ல அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. பட் Golaknath கேஸ்ல the parliament should not amend fundamental rights. The amending power of parliament has its own limitation. It is not a unlimited power, it should be limited. That means the parliament should not amend fundamental rights அப்படின்னு சொல்லி எதில் கொடுக்குறாங்க, Golaknath கேஸில் ஒரு verdict கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி சைமல்டேனியஸாக கேசஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்குல்ல. ஃபர்ஸ்ட் Shankari Prasad சந்தன் சிங்ல ஓகேன்னு சொன்னாங்க, தென் Golaknath கேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க சார், இந்த எல்லா கேஸ் லாஸுமே முக்கியமாக அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் மெயின்ஸில் இந்த மாதிரி நீங்கள் கோட் பண்ணி ஒவ்வொரு கேஸுக்கும் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்டான கேஸை ஞாபகம் வச்சு அந்த கேஸில் என்ன verdict கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கோட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கொஷனுக்கு அதிக மார்க் உங்களால் வாங்க முடியும். கிளியரா? ஸோ அப்போ தேர்ட் ஒன் Golaknath கேஸ் முடியுது அப்படின்னா அதுக்கு பார்லிமெண்ட் வந்து கண்டிப்பா ஒரு ரெமெடியல் மெஷர் எடுப்பாங்கல்ல. அப்ப பார்லிமெண்ட் should not amend fundamental rights அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So the politician and the parliament has enacted 24th constitutional amendment act 1971. 1971ல 24th constitutional amendment act கிரியேட் பண்றாங்க. அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they enacted two new provision under article 13 subclass 4 and also article 368 subclass 3. அப்ப 24th constitutional amendment on 1971ல ரெண்டு நியூ provisions இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆட் பண்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா article 13 subclass 4ல எஸ் the parliament can amend fundamental rights, which means that parliament வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா fundamental rights constitutional amendment யூஸ் பண்ணி நம்ம alter பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு provisions ஆட் பண்றாங்க under article 13 subclass 4. then article 368 subclass 3ல வந்து என்ன ஆட் பண்றாங்க அப்படின்னா the parliament can amend any part of the constitution அப்படின்னு சொல்லி ஒரு provision ஆட் பண்றாங்க. Okay, the parliament can amend any part of constitution அப்படின்னு சொல்லி ஒரு amendment கொண்டு வந்தாங்க. So அப்ப very simple 24th constitutional amendment act two provision one is related to அப்ப Golaknath கேஸ்க்கு அப்படியே அகைன்ஸ்டா ஒரு two new provisions ஆட் பண்றாங்க. இப்போ the parliament believes that we have unlimited power to amend our constitution அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு verdict something இந்த ஒரு amendment கொண்டு வராங்க. கிளியரா? So அப்ப fourth one is related to 24th constitutional amendment. So very important preliminary questions வந்திருக்கு.
ஸோ அப்போ ஓகே இந்த கேஸ் இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொன்னால் this particular constitutional amendment act also challenged by a particular person, that is Keshavananda Bharati. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஒரு ப்ராவின்ஷன்ஸ் இந்த இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் ஒரு கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் ஃபைல் பண்ண கேஸ் தான் the very important case you can come across in your polity syllabus and also UPSC, that is Keshavananda Bharati case 1973. Okay, so with a very important case, Keshavananda Bharati case 1973. ஏன் இந்த கேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா இந்த சாப்டரோட கோர் கேஸே இதுதான். ஸோ இதில் என்ன வேர்டிக்ட் வருது அப்படின்னா ரிலேட்டட் டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், எஸ் த பார்லிமெண்ட் கேன் அமெண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், த பார்லிமெண்ட் கேன் அமெண்ட் எனி பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, கோர்ட்டு இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க, இல்லை நீங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது, இல்லை நீங்கள் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராவின்ஸை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது, ஆல்டர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. ஸோ என்ன ட்விஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, பட் it should not violate basic structure of our constitution அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. It should not violate basic structure of our constitution. In this case the concept of basic structure is evolved. Okay, so அப்போ கேஷவானந்த பாரதி கேஸில் எஸ் நீங்கள் கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணீங்க, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிங்க, என்ன வேணால் பண்ணிக்கிங்க, பட் it should be for the welfare of the society and people, and also it should not violate the basic structure of our constitution அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. So then the government raised the question, what is the basic structure, what are those principles of basic structure அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேயே ஆன்சர் பண்ணேன். ஸோ ஐ cannot be defined அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. it is evolving in nature, it cannot be defined, it is evolving. எவால்விங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஆக்ட் வேணால் கிரியேட் பண்ணுங்கள், எந்த ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வேணால் அல்டர் பண்ணுங்கள், அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள், பட் அது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அவர் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஜுடிஷியரி வில் எக்ஸாமைன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. புரியுதா? ஸோ ஓவர் த பீரியடில் நான் அது உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் மினரல் மில்ஸ் கேஸில் வந்தது தான் இந்த பேலன்ஸ் பிட்வீன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டிபிஎஸ்பி, என்ஜேஐசி ஆக்டில் வந்தது தான் ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். அப்போ ஒவ்வொரு கேஸ்னாலையும் அது எவால்வ் ஆகிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்குது. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ், தட் இஸ் யோர் கேஷவானந்த பாரதி கேஸ், விச் மீன்ஸ் தட் த பேலன்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டிகல் 13 அண்ட் ஆர்டிகல் 368. இந்த ரெண்டு ஆர்டிகல் தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரோட கோர் ஆர்டிகல்ஸ். கிளியரா? ஸோ அப்போ அவ்வளோதானே சார் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரோட கேஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டோம்னா, மறுபடியும் வந்து இந்திரா காந்தி பீரியடில் வந்து இதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா this judicial pronouncement does not has any constitutional backing இல்லை, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர்டிக்கல் இந்த விஷயம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அலகாபாத் ஹைகோர்ட் கேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தட் மீன்ஸ் இந்திரா காந்தி ஜெயிச்சதை வந்து அதை ரிபேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா 42nd Constitutional Amendment Act 1976. So in the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, it is a mini constitution அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் இருக்க எல்லா ப்ராவிஷனும் சேர்த்தா இன்னொரு கான்ஸ்டிடியூஷனே உருவாக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. இதில் இருக்க பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடான ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட் இல்லை ஒரே ஒரு முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் ஆர்டிகல் 368ல கிளாஸ் 4 அண்டு கிளாஸ் 5 இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் தோஸ் கிளாஸ் 4 அண்ட் கிளாஸ் 5 இன் த சென்ஸ், there is no judicial review for article 368, there is no limitation on the amending power, that is article 360, amending power of our parliamentary power to amend our constitution. இந்த ரெண்டு நியூ ப்ராவிஷன்ஸும் இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட் 42nd Constitutional Amendment Actல ஆட் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் no judicial review, no limitation on amending power,
ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன். கண்டிப்பாக இப்போ இந்த 42nd கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை ஏதோ ஒரு கேஸில் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி வந்திருக்கும். ஸோ போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா அண்ட் ஆல்சோ நம்ம பாலிட்டி சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் பார்ப்போம் நேஷனல் எமர்ஜென்சி பீரியடில் எப்படி வந்து கவர்னன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு. பட் ஹியர் இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த 42nd கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா it was challenged in the very next important case, that is Minerva Mills case. Minerva Mills case எதுக்காக ஃபைல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா that means the nationalization of Minerva Mill. ஸோ பாம்பேயில் இருக்க ஒரு மினர்வா மில்ஸை வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணுறதான கேஸ். அந்த கேஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ரிலேட்டடாக 42nd கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டை சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க டியூரிங் 1980. இந்த 1980 வந்து 42nd கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வாஸ் சேலஞ்ச்ட். இதில் என்ன வேர்டிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மறுபடியும் அப்படியே ரிவர்சலாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த ஒரு சினாரியோ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். 24 கோலக்நாத் கேஸ் முடிஞ்சாலும் 24 கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட், அடுத்து 5th கேசவானந்த பாரதி கேஸ், தென் 6th one 42nd கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட், the 7th one is related to மினர்வா மில்ஸ் கேஸ். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு டைம் படிச்சிங்கன்னா. ஸோ மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் என்ன வேர்டு அப்படி உல்டா பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆர்டிகல் 368 comes under judicial review. There is limitation on 368. 368ங்கிறது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் அன்லிமிட்டட் பவர் கிடையாது. there should be a limitation on article 368. then ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சார்ட்டரில் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். there should be a balance between ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்டு டிபிஎஸ்பி. இந்த கான்செப்ட் இப்போ புரிய வேணாம் உங்களுக்கு. ஸோ இது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நடத்தும் போது புரியும் ஏன் பேலன்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக இந்த ரெண்டு விஷயமுமே கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே, ஸோ தென் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் 1980 நடக்குது. இந்த ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் இந்த விஷயம் தான், தட் மீன்ஸ் 42nd அமெண்ட்மெண்ட்டில் சொன்ன விஷயத்த மினர்வா மில்ஸ் கேஸில் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் the politician has played wisely. Politicians இதில் இருக்க லூப் ஹோல் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா 42nd அமெண்ட்மெண்ட் வந்து 1976 இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சு. தென் மினர்வா மில்ஸ் கேஸோட வேர்டிக்ட் ஆன் 1980. இந்த லூப் ஹோலை பயன்படுத்தி 1976 இந்த 4 இயர்ஸில் கிரியேட் பண்ண லாஸ் எல்லாமே, ஓகே, ஸோ டியூரிங் திஸ் பீரியடில் கிரியேட் ஆன லா எல்லாமே ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக என்ன பண்ணுறாங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் லா அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க. இப்போ 1977 கிரியேட் ஆகிற ஒரு லா 1915 itself it has been implemented அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறதான் ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்போ ஒரு 2022 ஒரு லா கிரியேட் பண்ணி this particular law is considered to be implemented on 2000 January 1st அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு லா கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லா வந்து 2000 ஜனவரியிலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இது வந்து சிவில் கேசஸ்க்கு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும், கிரிமினல் கேசஸ்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது. ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2000 ஜனவரிக்கு மேலே 2 lakhs மேலே யாரெல்லாம் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணாங்களோ அவங்கள எக்ஸ்ட்ரா 1% டேக்ஸ் வந்து அப்போ இருந்து நீங்கள் கட்டிக்கிட்டே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ 22 இயர்ஸ்க்கு நம்ம 1% ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து நமக்கு பே பண்ணணும். அதான் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ இந்த டைம் பீரியடில் இந்த வேர்டிக்ட் வராதனால இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பொலிட்டீஷியன் ஹேஸ் பிளேட் வெரி வைஸ்லி. அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய லாஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. புரியுதா? எப்படியெல்லாம் லூப் ஹோல் வருதுன்னு பாருங்க. சங்கரி பிரசாத் கேஸ் அண்ட் சஞ்சன் சிங் கேஸ்ல வந்த விஷயத்தை வந்து கோலக்நாத்ல ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க அமெண்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை கேசவானந்த பாரதி கேஸ்ல சேலஞ்ச் பண்றாங்க. மறுபடியும் 42nd அமெண்ட்மெண்ட், தென் மினர்வா மில்ஸ் கேஸ். இந்த கேஸ் எல்லாத்துமே ஸோ பிகாஸ் law has its own loophole இல்லை, அந்த லூப் ஹோலை யூஸ் பண்றாங்க. this loophole also challenged in our final case related to our basic structure doctrine. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக என்ன கேஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு 8th கேஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாமன் ராவ் விசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் ஆன் 1981. ஸோ திஸ் கேஸ் verdicted that இதில் ஒரு 2 இம்பார்ட்டண்டான verdict இருக்கு. ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டு நோ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் லா
no retrospective law after the verdict under Keshavananda Bharati case 1973. The next important one is the laws implemented after 1973 April 24. The law implemented after அதாவது கேசவானந்த பாரதி கேஸோட வேர்டிக்ட் அப்புறம் வந்த every law should be scrutinized. Every law should be scrutinized. அதாவது கேசவானந்த பாரதி கேஸோட வேர்டிக்ட் அப்புறம் வந்த that means வேர்டிக்ட் அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண every law should be scrutinized under the criteria of basic structure. புரியுதா? எந்த ஒரு லூப் ஹோலும் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா every law should be scrutinized on the basis of basic structure doctrine அப்படின்னு சொல்லி அவர் 8th கேஸ்ல that means government of cases versus Union of India கேஸ்ல verdict பண்றாங்க. கிளியரா? So you should know that so Shankari Prasad case supported the amending power of that means ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா Shankari Prasad case supported article 368 that means parliament can amend fundamental rights. This also supported article 368 parliament can amend fundamental rights. This is against article 368 that means supported article 13 which means that the parliament should not affect or alter the fundamental rights. 24 constitutional amendment also strengthened article 368. Then Keshavananda Bharati case very different, that is basic structure. 42nd la the basic structure abolish பண்றாங்க, that means judicial review கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. Then Minerva Mills கேஸ்ல மறுபடியும் அதை ரீபேக் பண்றாங்க. Then Roman Rock கேசஸ்ல அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாங்க. இந்த 8 கேஸ்லாமே முக்கியமா சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா so trace the evolution of the basic structure அப்படின்னு சொல்லி क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா you should write that those 8 கேஸ் லாஸும் எழுதினா உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது கோலக்நாத் கேஸும் சங்கரி பிரசாத் கேஸும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ கேசவானந்த பாரதி கேஸ், கோலக்நாத் கேஸ், கேசவானந்த பாரதி கேஸ் and also 24th constitutional amendment. Okay, so full-ஆ ஞாபகம் வச்சுங்க. மெயின்ஸ்ல மேபி chronological ஆர்டர்ல கூட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடான கேசஸ் chronological ஆர்டர்ல உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண சொல்லுவோம். கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் த எவல்யூஷன் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு டைம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி கிளியர். கேஸ் லாஸை ஞாபகம் வைக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது. பிகாஸ் ஒரு 20 to 25 கேஸ் லாஸ் மட்டும்தான் இந்தியன் பாலிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும். அதுலேயே ஒரு 6 கேஸ் லாஸ் 7 கேஸ் லாஸ் இங்கேயே பார்த்துட்டோம். ஸோ ஃபர்தர் கிளாஸஸில் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வாட் இஸ் த significance of basic structure doctrine ரொம்ப important. Then we need to know what is the criticism of basic structure. Why basic structure ரொம்ப important அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா basic structure ஒரு வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் 368 பவரை வந்து கர்டைல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் பவரை சேஃப்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். as a civil servant aspirant எவ்ரி இஷ்யூவும் எவ்ரி கான்செப்டுக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுமே தெரிஞ்சிருக்கணும். வாட் இஸ் த சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட், வாட் இஸ் த அப்போசிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயமே தெரிஞ்சிருக்கணும். பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரை நம்ம எவால்வ் பண்ணது வந்து பொலிட்டீஷியனுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கா, இல்லை கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கா, இல்லை ஜுடிஷியரியோட அத்தாரிட்டேட்டிவ்னஸ் தெரியுதா, இல்லை ஜுடிஷியரியோட சுப்ரீமசி தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா the first important one is it upholds our concept of constitutionalism. It upholds our concept of constitutionalism because constitutionalism is a limited government, constitutional is a more freedom to the people. The second important means it upholds our value of democratic governance. Word தான் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள். தட் இஸ் ப்ரோ பீப்புள். பிகாஸ் அத்தாரிட்டியில் என்ன லா வேணாலும் போட்டுக்கலாம், எந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வேணால் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு அகெயின்ஸ்டான விஷயம். ஸோ பிகாஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட கோர் பிரின்சிபல்ஸை பார்லிமெண்ட்னால அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாதனால தான் இன்னமும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சை வந்து நம்ம சம் லிமிட்டேஷன் வித் மேக்ஸிமைஸ் ஃப்ரீடமோட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். சப்போஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டர் இல்லைன்னா மேபி ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அவங்க கர்டைல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன வேணால் பப்ளிஷ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம போஸ்ட்டை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது கூட டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். சம் அத்தாரிட்டேட்டிவ் கண்ட்ரீஸில் இன்னமும் அது இருக்குது. த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப்
checks and balances. இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே பாலிட்டியில் படிச்சிருப்பீங்க. கான்செப்ட் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் அப்படின்னா there should be checks and balances between legislative, executive and judiciary. ரெண்டு பேரும் இண்டிபெண்டண்ட்டாக இந்தியாவில் ஒர்க் ஆகல, they are checked with each other. Okay, so the legislative should be controlled and examined by the judiciary and the executive. The executive should be controlled by the legislative and the judiciary, and also at the same time judiciary should be controlled by legislative and the executive. This concept is known as the checks and balances, because judiciary வந்து legislatives வந்து control பண்றாங்க under article 368. So the fourth important point is it is a safeguard against the authoritarianism. என்ன சார் authoritarianism or majoritarianism? ஸோ authoritarianism or majoritarianism அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ இந்திரா காந்தி பீரியடில் அதுக்கு முன்னாடி 1977க்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 545 சீட்ஸ் அண்ட் லோக்சபா டோட்டலி 790 சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 3/4 ஆஃப் த சீட்ஸ் ஓன் பை த காங்கிரஸ் பார்ட்டி. இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை அமெண்ட் பண்ண தேவையான ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியை விட ரொம்ப அதிகமான மெஜாரிட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான விஷயம். எல்லா காங்கிரஸ் மெம்பர்ஸும் வந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக கான்ஸ்டிடியூஷனை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நிறைய மெஜாரிட்டி வச்சுருக்காங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் 234 சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 200 சீட்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டி வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த பில்லையும் பாஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது. ஸோ அப்போ நிறைய மெஜாரிட்டி இருந்தால் கான்ஸ்டிடியூஷனை எப்படி வேணால் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு அகைன்ஸ்டான விஷயம். பிகாஸ் இட் ஷுட் பி ப்ரோ பீப்புள். அப்போ ஒரு பொலிட்டீஷியன்ஸ் மட்டுமே ஒரு குரூப் ஆஃப் பொலிட்டீஷியன்ஸ் சேர்ந்து ஈஸியாக கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் பி செக்டு பை த ஜுடிஷியரி. Okay, this is the concept of basic structure. Our basic structure oda pros enna, significance enna appadina, it upholds two values. One is constitutionalism and also democratic governance, and also it is also a checks and balances, and also it is a safeguard against the majoritarianism and authoritarianism. Idu vandu it is a significance of the basic structure. Okay, so kandipa appo next side of basic structure irukanumla. So basic structure ங்கிறது ஏன் சார் கொஞ்சம் அகெயின்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன். Yes, it is not mentioned or defined in constitution. It is not a constitutional principle, it is only a judicial principle. In a further judgment la kuda judicial reviewing concept illa, basic structure அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லை அப்படின்னு கூட வந்துடலாம். It is not something in a static, it is not a permanent one, it is not mentioned in our constitution. Okay, it is just a judicial principle not backed by our constitution. The second important thing is it is against the concept of separation of power. Separation of power na enna, legislative should create a law, executive should implement the law, judiciary should protect the law. Okay, so idu da separation of power அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ அப்போ அவங்கவுங்க வேலையை செய்யறதை தாண்டி judiciary is intervening in the legislative powers of the parliament, constitutional amending power of the parliament. ஸோ அப்போ separation of power கான்செப்டுக்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்கு. It is against the concept of separation of power. Okay, the third important point is that is lack of clarity. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். There is no definition for basic structure அப்படிங்கிறம்போது, ஸோ இப்போ ஜுடிஷியரி வந்து அவங்க என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணி இது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கீழே தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி சுத்தமாக லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவரை கர்டெயில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. There is no lack of clarity. There is no lack of clarity. There is lack of clarity and also there is lack of definition for the word. In the concept இன்னும் clear-ஆ define பண்ண முடியல. Evolving in nature in the sense to what extent அப்படிங்கிற question வருது. This is the third important criticism. The fourth important criticism என்ன அப்படின்னா, that means sovereignty of unelected. Sovereignty of unelected அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா, so that means parliament is elected by the people.
ஜுடிஷியரி இஸ் நாட் எலெக்டட். அப்போ ஒரு ஜுடிஷியல் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி எலெக்டட் பீப்புள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை டாமினேட் பண்ணுற கான்செப்டாக இருக்குது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சில கிரிட்டிக்ஸ் சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் சாவர்னிட்டி ஆஃப் அன்எலெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கிளியரா? ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணல செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் கான்செப்டுக்கு அகைன்ஸ்ட், lack of clarity and also sovereignty of unelected. These are 4 important criticism. Single point எழுதாம question answer method ல கேட்டாங்கன்னா you have to describe it, define it and also you should give an example எப்படி இது affect பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி. Then the final thing is what should be the conclusion. ஓகே, ஸோ அப்போ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா there should be a balance between, கண்டிப்பாக பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் as a concept has its own pros and cons, but there should be a balance between parliamentary sovereignty and judicial supremacy. ஸோ அப்போ ஜுடிஷியரியும் சரி parliamentary sovereignty seri, so they both work for the welfare of the people. Okay, the basic structure as a doctrine should work for the welfare of the people in the balance of parliamentary sovereignty and also judicial supremacy. There should be a correlation and coordination between both judiciary and parliament for the welfare of people. கிளியர்? இப்படி தான் கன்க்ளூஷன் முடிக்கணும். தேர் ஷுட் பி அ பேலன்ஸ். எதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி, தட் மீன்ஸ் இல்லை பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணிடக்கூடாது. தென் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காது. ஸோ பிகாஸ் தேர் ஷுட் பி அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் parliamentary sovereignty and also judicial supremacy. Thank you.